অডিবল তো মোটামুটি ঠিকঠাক? হ্যাঁ স্যার। এবার বলো, আগের দিন কি দেখেছিলে? কারোর কি কোনো ডাউট আছে? হ্যালো, না স্যার। এই আগে দেখেছিলে না দেখো? হ্যাঁ স্যার দেখেছিলাম স্যার। ডাউট নেই তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার, স্যার রিকারশন ট্রি অবধি। আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আজকে শুরু করা যাক। একটু জাস্ট আছে, মানে জাস্ট প্রিভিয়াস ক্লাস থেকে শুরু করবো আমরা। স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। দেখো তো, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিন হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। আচ্ছা, স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ওকে। So now let's start. Now basically, last day we have discussed already these things, that multiplication, integer multiplication. Okay, so now the in the integer multiplication, basically what we have discussed last day, that suppose we have a element x and another element y, that maybe I am not bothered about what is the base. That base may be 2, 3, 4. In general, our base is 10. Okay, so in a simple method, just when we multiply it, this method is called basically this method is basically called the school book method. Simply just multiply these two, x, y. So during the multiplication, you have simple representation is 2 to the power n by 2 into a plus b into another is the b is represented by 2 to the power n by 2 into c plus d. Okay. So just if we last day using the recursion tree, I have illustrated that running time is less than, I think someone want to join. Is there any question from your? Who is the Rishmita Ghosh? She wants to tell something. Hello. No, sir. I just give my attendance. ও অ্যাটেন্ডেন্স, আচ্ছা আচ্ছা, না ঠিক আছে। এরকম আমি ফর্মালি আপাতত অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি না, কারণ সবার তো এরকম যে ক্লাসই নেবো 2 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, আর যদি 8 ঘন্টা অ্যাটেন্ডেন্স দিতে চলে যায় তাহলে মুশকিল। বাট এনিওয়ে, এক্সপেক্ট দ্যাট মোস্ট অফ ইউ শুড জয়েন. ওকে, Okay, sir. because it is your benefit. I do not have a benefit from means if you do not attend, I do not have any lose or I do not get any benefit. Okay. So Okay. expect that from my end. I will try my best to give, means you know that the time period is very short. Just within the July first week we have to complete the syllabus. Okay. So Yes. we should obviously I expect some cooperation from your end. Okay. Okay, sir. And also I will also try my best. Okay. Okay, so nothing is formal attendance here. Okay, so but my request, try to, everyone should try to present at least. Okay. Okay. Okay, so okay, so in the last day using the recursion tree, I have shown that your time period En is less than basically 4 into t of n by 2 plus 100. And last time we are just using recursion tree. I have shown it already. Those who have already attended my class, then just go to the last slide, last PPT, and you can see that this time period is this maximum runtime is can be calculated using the recursion tree in this form. So now question is how to solve it. How do we solve it? So first of all, basic method is the substitution method. So what is the substitution method? Can anyone just tell me what is the substitution method? Anyone?
because you have already started the mathematical induction and everything. So from there, just can you say what is the substitution method? Anyone? And where give one example basically where the substitution method is used basically in mathematics. Shinjon Dash, Sanchita Maja, and anyone? Hello? Yes, sir. So basically, sir, using substitution method, sir, we can just substitute one value with the other, just like we do in solving any linear algebraic equations. মানে লিনিয়ার বা নন লিনিয়ার যদি কোনো তোমার ইকুয়েশন দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমরা যখন ভ্যালু ক্যালকুলেট করি, সাপোজ আই হ্যাভ গিভেন আ ইকুয়েশন অফ suppose a polynomial equation, we have to check whether it can be passed through any particular point. Then we have to check whether by putting some random value or by putting some value through which actually it is passing, we have to check whether the left hand side and right hand side is same or not. Suppose I have a given example, suppose x to the power 4 plus 5x plus 6, okay, equal to 7. Okay, now I have suppose I am asking that whether can you check whether it can be passed through point x1 y1 means suppose let us assume it's 5, 6. So what you will do, you would substitute the point at x, the value of the x, suppose it's 5, into the x to the power 4 plus 4x plus 6, and check whether the value is equal to 6 or not. So if its value is 6, you can say that okay, it's passed through that particular point. Otherwise, obviously, we have to say that it's not. Yeah. Any question from Shubhankar Jadhav? Hello. Hello, Shubhankar, do you want to say something? Okay. So whether if we check that. No, sir. No. Okay. So if it doesn't equal to the y value, then we have to say that it doesn't pass through that point. So we have to change the point and we have to check again. Okay. So this is one substitution method example. So here we can say that suppose this is a polynomial, this multiplication equation. So now the main one method is the substitution method. So here the substitution method is like that suppose we have to guess it initially. One is the very this, I think say you can say the not brute force exactly, but it's a rigorous method, like you have guessed something for assume that okay, that may be a solution. So you assume it, now verify by mathematical induction and solve for that constant. So I think most of you know what is the mathematical induction. Can anyone say what is the mathematical induction? I think in the 12 in the mathematics we have started what is the mathematical induction. Can anyone say what is the mathematical induction? So, in some places some equations are given, so we have to check if it is feasible or not by checking the equation in different values, like in n or n plus 1. Yeah, means we have to start it from 1, 2. We have to show that it is suppose I have started from 1, 2, 3, and in this way we have suppose shown up to 4 or 5, and then go to the up to n and n plus 1. If it's all equation are valid, then we can say okay, the equation is valid for up to n plus 1 or up to nth value. Okay. So in this way, there is a lots of methods are there. Is a very common method in mathematics to use the mathematical induction technique. Okay. I think most of you have started it in your 12th class mathematics. So okay, so first here solution is that you have to first in substitution method you have to find you have to guess some value in for the solution. You have to guess. Okay, let's assume it may be big O of n cube or big O of n square, like that. Then you have to verify that whether it's matched or not. Then you have to solve it. Suppose the equation is Tn equal to 4 into p of n by 2 plus 100 a. That's we have discussed in the last slide. Now
Here one assumption is T1 equal to theta of 1, means here we assume that the time complexity of the process running the leaf node is 1. I think you know what is the leaf node that we have discussed in the last class. Okay. Now we assume that solution is big O of n cube. So just can anyone say what is big O of n cube? It means, what does it mean? Because last class I have already illustrated what is big O of n cube. Anyone please? Big O of n cube, what is this? Because you have told that you have gone through and you have understood everything. Sankalan Chandar. Samrat Second will be bolo. second will be greater than equal to 0 and less than CGN or the value that we are taking in FN. তার মানে big O of n cube এর মানেটা কি হলো সেটা তো ওটা তুমি ডেফিনিশন বলছো এবার আমাকে Because বলো because sir, one algorithm is get time complexity. I mean, if I write algorithm which is get order of n cube time complexity. তোমার ভয়েসটা খুব বাড়ছে, একটু পরিষ্কার করো মাইক্রোফোনটা সামনে এনে। হ্যাঁ স্যার মানে বলতে চাইছি স্যার একটা অ্যালগরিদম লিখছি ওইটা মানে অর্ডার অফ n কিউব টাইম কমপ্লেক্সিটি, মানে ধরুন যদি একটা ফর লুপের ভিতরে আরেকটা তার ভিতরে আরেকটা, তো বেসিক্যালি ওটা তিনটা যখন ফর লুপ লেখা হচ্ছে মানে একটা ফর লুপের মধ্যেই, তো ওটা স্যার অর্ডার অফ n কিউব টাইম অর্ডার অফ n কিউব টাইম নিচ্ছে। আচ্ছা, মানে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে সেটা আছে, ধরো সাপোজ I have the polynomial 4 into t of n by 2 with plus 100n. Means here we are putting some threshold limit for a particular value. Suppose for n equal to n naught. Last slide, last video we have discussed. Its value should always be less than a polynomial n cube. Okay, this is the big O of n cube. Omega means there is a threshold, lower threshold. Means polynomial value should be, because look, Tn equal to 4 of t of n by 2 plus 100n means it has some polynomial value. Now we have to calculate that, we have to find the what is the exact polynomial is. Okay, so we can either find the exact value or we can put some threshold limit. Here lastly we have discussed that it may not be possible for us to find the exact value, but we can find some threshold. Means we can put the upper threshold, we can put the lower threshold or both. So here we initially assume that we put the one upper threshold, that is we go up n cube, means n cube is the upper threshold. Then tk means we put just n equal to, suppose we assume some lower value k. So tk, if it is the, because it always n cube is always higher, because according to the definition big O of n cube means the polynomial related to Tn should be less than n cube. So we are assume that Tk is less than equal to c into k cube. Okay, just put n equal to k, then Tk less than equal to c k cube. Okay, so for all values of k less than n. Now we have to prove by mathematical induction whether Tn is less than equal to Cn cube or not. Okay, by mathematical induction we have to prove it. Now how to prove it? Now can we write Tn equal to 40 of n by 2 plus 100n. Now we just replace Tn using the Cn cube. So now 4 into c n by 2 whole cube plus 100, and because it less than, why it is less than? Because why it is less than? Because tk is less than equal to ck cube. So now if we replaced Tn with the Cn cube, then obviously Tn by 2 is c n by 2, c of n by 2 means it obviously should be greater than Tn. Okay, so 4 into
C of n by 2 whole cube plus 100, just replace it with in place of T of n by 2, what we have guessed. We have guessed n cube, so just replace it with that here. So now we can write using C by 2 and just replace, because 2 to the power cube means how much? 8. So 4 by 8 means half. So C by 2 into n cube plus 100n. So now we can write it in this format, the C n cube minus, because C by 2, how can I write? We can write C minus C by 2. Just replace it. Okay. So now we get Cn cube minus of that full one. Okay. So have you understood what is mathematics, this part? Just simply replacement. So have you understood this? Yes, sir. বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা বলছি আগে এইটুকু, এই ক্যালকুলেশন Tn ইকুয়াল টু যে লেস দ্যান মানে Cn কিউব মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে C বাই 2 n কিউব মাইনাস 100n, এতটা বোঝা গেছে? স্যার সবসময় কি ম্যাক্সিমাম পলিনোমিয়ালটাই নিতে হবে, মানে যে টাইম কমপ্লেক্স? না দেখো, আমি কিন্তু প্রথমে কি বললাম, আমি এটা গেস করেছি n কিউবই হবে, কিন্তু আমি জানি না কিন্তু এখন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি জাস্ট গেস করেছি। নাও উই হ্যাভ টু চেক। হতে পারে n কিউবটা অনেক বড়, এর থেকে ছোট কিছু আমার চুজ করতে হবে, হয়তো n স্কয়ারও হতে পারে, বা হয়তো এরকম হতে পারে এটা ছোট, আবার ওর থেকে বড় কিছু নিতে হবে। এবার ছোট নয়, তার কারণ হচ্ছে দেখো, কারণ Cn কিউব তার থেকে মাইনাস এইটা, মানে C বাই 2 ইন্টু n কিউব মাইনাস 100n, এইটা Cn কিউবের থেকে ছোট এতটা, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু Tn। তার মানে আমি যদি এই পার্টটাকে বাদ দিই, এই যে এই পার্টটা, মানে তোমরা আমার জাস্ট সিলেক্ট করলে পুরোটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে, C বাই 2 ইন্টু n কিউব মাইনাস 100n, এই পোর্শনটা ইফ ইউ রিমুভ অর ইফ ইউ সাবট্রাক্ট দিস ফ্রম Cn কিউব, that is equal to Tn. So now just remove this. So then Cn cube should be greater than equal to Tn. হ্যাঁ স্যার। তাই তো? হ্যাঁ স্যার। That is why this portion C by 2 n cube minus 100n is called residual. So what is our desired value? Our desired value, we have assumed Cn cube. So that is our desired value. But আমরা দেখলাম যে Tn cannot be equal to Cn cube. Cn cube থেকে যদি আমি এই পোরশনটা বাদ দিই, তবে আমি Tn পাবো। তার মানে আমার ধরাটা অনেক বেশি হয়েছে। তার মানে দেখো, যতক্ষণ C by 2 into n cube minus 100n যদি greater than equal to 0 হয়, যতক্ষণ greater than equal to 0, ততক্ষণ পর্যন্ত Tn টা equal to এটা। তার মানে এবার যে রেসিডুয়াল পোরশনটা, মানে রেসিডুয়াল কাকে বলে? রেসিডুয়াল মানে যদি আমরা ভাগ করি কোনো একটা নাম্বারকে, কোনো একটা যদি আমার কি বলে, কোনো একটা নাম্বারকে আর একটা নাম্বার দিয়ে যদি ডিভাইড করি, একটা থাকে হচ্ছে তোমার রিমাইন্ডার পোরশন তৈরি হয়, আর একটা হচ্ছে তোমার ভাগফল, বা যেটা তোমার টোটাল মানে ভাগ করে যেটা আসছে, ঠিক আছে? তাহলে যেটা রিমাইন্ডার, দ্যাট ইজ কল্ড রেসিডুয়াল। ওকে, so that is here it is called residual, because this portion is extra. Okay, because if we subtract Cn cube if we subtract this portion from the Cn cube, that C by 2 into n cube minus 100, then we get the Tn. তার মানে যদি ওইটা বাদ দিয়ে দিই, তাহলে সেটা তো Cn cube থেকে বাদ দিয়ে দিই, in that sense until and unless assuming that it should be greater than equal to 0, তাহলে সেই কন্ডিশনে যদি আমি ওটাকে রিজেক্ট করি, তাহলে সেটা মানে বাকি যে পোরশনটা Cn cube, that should be greater than Tn. That is why it is called residual. So এইটুকুনি বোঝা গেছে এই জায়গাটা? দেখো, না কে রেসিডুয়াল সম্পর্কে কিছুটা কোশ্চেন করছিল, বুঝতে পারলে? তাহলে এবার যদি আমি ওই পোরশনটা বাদ দিয়ে দিই, তার মানে দেখো এখান থেকে কি প্রমাণিত হলো? প্রমাণিত হলো এটাই, যে ইট ইজ প্রুফ দ্যাট Cn cube is greater than equal to Tn. ঠিক আছে, Cn cube is greater than Tn। তার মানে Cn cube is greater than Tn means, তার মানে আমি যে অ্যাজিউম বা আমি যে গেসটা করেছি, সেই গেসটা অনেক বেশি ভ্যালু আছে, মানে ওর থেকে বড়। ঠিক আছে? Yes, sir.
So we must also handle some initial condition. Initial means দেখো আমার ওখানে একটা জিনিস ক্রাইটেরিয়া আগের দিন তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, যে ওই তোমরা যদি বিগ ওমেগা বিগ থিটার গ্রাফ গুলো দেখো, ওখানে আমি একটা থ্রেশহোল্ড ধরেছিলাম। ঠিক আছে, আমি একটা আগের দিন একটা থ্রেশহোল্ড অ্যাজিউম করেছিলাম যে n ইকুয়াল টু n নট হবে, যদি সরি n ইকুয়াল টু n শুড বি ইকুয়াল টু অর গ্রেটার দ্যান n নট। ঠিক আছে, আর তার মানে দেয়ার শুড বি সাম কাইন্ড অফ বেসিক ভ্যালু, যে ভ্যালুটার উপরে যতক্ষণ n এর ভ্যালুটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু n নট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ক্রাইটেরিয়াটা স্যাটিসফাই করবে না। ওই জন্য দেখো আমি এখানে ধরে নিচ্ছি ফর অল n লেস দ্যান n নট, যদি লেস দ্যান n নট হয় তাহলে ওটা কত দূর পর্যন্ত যাবে, থিটা 1 অবধি যাবে, মানে tn ইকুয়াল টু থিটা 1 ফর অল n লেস দ্যান n নট। ঠিক আছে, এবং তার মানে আমার কাছে দেয়ার শুড বি এ সাম থ্রেশহোল্ড, উই হ্যাভ টু পুট সাম থ্রেশহোল্ড এন্ড ইনিশিয়াল কন্ডিশন। সো নাও এবার তাহলে আমি একটা জিনিস তাহলে এখান থেকে প্রুফ করতে পারলাম যে যদি আমি n কিউব চুজ করে থাকি, বিগ অফ n কিউব চুজ করে থাকি, সেই ভ্যালুটা অনেকটা বেশি। নাও ক্যান ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট সাম কাইন্ড অফ another less value instead of n cube? Can we put big O of n square? কারণ n কিউবটা তো আমরা বলেছিলাম আপার, মানে অনেকটা সরি মানে অনেকটা উপরে আছে, অনেকটা বেশি ভ্যালু। এবার আমি চুজ করছি জাস্ট তার থেকে একটু নিচে, মানে দেখো আমি গেস করতে করতে আসছি, কিন্তু একটা জিনিস ভাবার চেষ্টা করি, এখানে কিন্তু সবটাই কিন্তু সম্পূর্ণটাই আমার গেস, n স্কোয়ার না করে এখন কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে ওকে সো পুট ইনটু দি পাওয়ার 2.5, why you have chose from 3 to 2? I do not have any answer. Okay, you can choose, no problem. So but we have put some আচ্ছা তোমাদের শুরু হয়েছে, নিউমেরিক্যাল মেথড শুরু হয়েছে ক্লাস থিওরি? স্যার নেক্সট উইক থেকে স্টার্ট হবে, একটা ক্লাস হচ্ছে কিন্তু শুধু ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে ওটাতে, মানে পড়াশোনা নেক্সট উইক থেকে শুরু হবে। এনএমপি ল্যাবটা তো আমি নেবো, মানে আমি আর সেন্সারি নেবো এনএমপি ল্যাবটা, স্যার থিওরি পড়াচ্ছেন তো ওখানে তোমরা দেখবে ওখানে এইরকম সাবস্টিটিউশন মেথড আছে, ওখানে পুরোটাই হচ্ছে তোমার ডিপেন্ড করবে ইনিশিয়াল ভ্যালুর উপর। হয়তো তোমরা হয়তো এখন তো অনেকেই অনেক অ্যাডভান্স, তোমরা তো মেশিন লার্নিং জানি না পড়াশোনা করছো কিনা মেশিন লার্নিং সম্পর্কে, তো ওখানেও দেখবে এই ইনিশিয়াল ভ্যালুটা যে বা থ্রেশহোল্ড কতটা দেবো, এই পুরোটাই হচ্ছে তোমার অ্যাজাম্পশনের উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, মানে সবটাই কিন্তু মানে তোমার অ্যাজাম্পশনের উপর ডিপেন্ড করে, ওর কিন্তু কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই। সুতরাং এখানে আমি বিগ O of n কিউব চুজ করলাম, কেউ বললো না আমি বিগ O of n স্কয়ার চুজ করবো, কেউ বললো না ওকে বিগ O of n টু দি পাওয়ার 2.5 চুজ করবো। there is nothing means hide or something kind of wrong is there, so anyone can choose as per their requirement. Now what depends on the experience, based on experience this we can tune that. Okay, so now we replace with tn equal to big O of হ্যাঁ বলো। একদম একদম অবশ্যই তোমার তুমি কথার মধ্যে একদম ট্রু, যে আমার কোনো সত্যি কোনো আপার বাউন্ড নেই, কিন্তু আপার বাউন্ডের কোনো লিমিটেশন নেই আমার চুজ করার, কিন্তু আমার আপার বাউন্ডটা যত মানে কাছাকাছি হবে এক্সাক্ট ভ্যালু, অবভিয়াসলি এররটা কম হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আই হ্যাভ চোজেন হিয়ার ওয়ান এক্সাম্পল বিগ অফ n স্কয়ার। কারণ দেখো আমি আগে দেখালাম n কিউবটা বড়, দ্যাট ইজ ওয়াই আই হ্যাভ রিটেন এ টাইটার আপার বাউন্ড। বুঝতে পারলাম আমি যেটা বলেছি একদম ঠিক, এটাই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু যত উই হ্যাভ টু রিডিউস দ্য নাম্বার অফ মানে রিডিউস দ্য গ্যাপ, রিডিউস দ্য এরর। তাহলে now we have chosen that tn equal to big of n square, just as you big of n square. Now we have to prove it. So suppose for k less than 1, same in the same way just as in previous case, just assume k which is less than n, t can replace with ck square. Okay, so tn equal to তাহলে কত হচ্ছে, tn equal to same equation for t of n by 2 plus 100n, that should be less than equal to তাহলে কত, জাস্ট রিপ্লেস ইট, তাহলে cn square plus 100n
So now remove 100. So what you will get Cn square. So still now তুমি দেখো big O of n square টাও কিন্তু মানে n স্কয়ার যে আপার লিমিটটা দিলাম সেটা কিন্তু আমার যে মানে tn এর থেকে বড়। কিন্তু এখানে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আগের ইকুয়েশনটাকে একটু দেখো। আগের যে ইকুয়েশন লাস্ট ইকুয়েশন যেটা ছিল, লাস্ট যে ইকুয়েশনটা n কিউব মাইনাস, জাস্ট forget about the constant, but n cube minus n means if we take out n, so what I will get n square minus 1 means it is almost in the order of n square, almost in the order of n cube, right? Because n cube এর তুলনায় আমি n কে তো নেগলেক্ট করতে পারি। মানে just think about this one, I am thinking about this one। তাহলে in compared to n cube, can we just neglect n? Yes, sir. Okay, so now just think about here it is n square and here it is n cube, here it is n cube that is desired, but that one is okay, but if this remainder, my question is the remainder one, this remainder one is the almost in the order of n cube, and here the remainder is only in the order of n। তাহলে এইখানে রিমাইন্ডার কোনটা 100n, আর এইখানে রিমাইন্ডার কি আছে অর্ডার ইন দ্য অর্ডার অফ n কিউব, ঠিক আছে? তাহলে এখানে অর্ডারটা যেখানে রিমাইন্ডারের ইন দ্য অর্ডার অফ n, ওখানে রিমাইন্ডারের অর্ডারটা ইন দ্য n কিউব। তার মানে এখানে এই গ্যাপটা মানে অ্যাকিউরেসি, চুজিং এর অ্যাকিউরেসিটা অনেক বেটার। বুঝতে পারলে? কে একটা অ্যাকিউরেসি প্রশ্ন করছিলেন না, কে দেবাঞ্জন মনে হয়, দেবাঞ্জন সরকার। কারণ আগের অ্যাকিউরেসি মানে আগের যে গ্রাফটা ছিল আর এখনকার যে গ্রাফ, মানে যেটা আমি অ্যাজিউম করেছিলাম আর যেটা পেয়েছিলাম, তাদের আগের মধ্যে গ্যাপ ছিল ইন দ্য অর্ডার অফ n কিউব, বাট নাও ইট ইজ ইন দ্য অর্ডার অফ n। তার মানে আমরা আরেকটু এগিয়েছি, we move towards the upper bound। Okay, so that is why I have written it's tighter upper bound, not the tightest, means একদম accurate হয়নি, বাট বেটার আছে কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, ইট ইজ বেটার। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে সেটা এখানে দেখালাম। So now we have to prove it by using the your substitution method. So inductive hypothesis, apply the inductive hypothesis, C1 into a k square minus C2 into k, just use the tk less than equal to C1 k square minus C2 k. Now just put it here in the same in the t of n by 2, in place of t of n by 2 just put it and you will get this type of equation। Okay, so we have to check whether it is a tighter, means so in every guess first you have to guess, second you have to check how much it is near to your maximum value। Okay, means near towards, sorry, not maximum but exact value। কি হচ্ছে বারবার। So recursion tree is the main method that we have, so one is the substitution method, okay, that I have discussed। Recursion tree method, already in the last class I have discussed the recursion tree। Just for recapitulation, recursion tree models the constant time of recursion execution of an algorithm। কারণ recursion tree, আচ্ছা এই যে এইখান থেকে গ্রাফ এইটা দেখে বুঝতে পারছো এতক্ষণ যে বললাম, এটা যে রিকারশন সেই ইকুয়েশনটা থেকে বোঝা যাচ্ছে তো এটা যে একটা রিকার্সিভ ইকুয়েশন। हाँ सर, रिकरेंस रिलेशन। क्या क्या রিকারেন্স রিলেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে রিকারেন্সটার জন্য যে কারণ দেখো টি এনটার জায়গায় টি অফ এন বাই 2 দিয়ে আমি রিপ্লেস করলাম, রিপ্লেস করতে তাহলে উই গেট দ্যাট এগেন টি এন। সো ফাংশন ইজ দ্য সেম, ফাংশন ইজ দ্য টি,
just we change the input value, input parameter we are changing. Right. So recursion tree method is good for guaranteeing base for the substitution method, obviously, because recursion tree method can be unreliable. Why it is unreliable? Just like acha ei je recursion tree, why it can be unreliable? So তো বলতে পারবে কেন এটা আনরিলায়েবল? চেষ্টা করো কেন আনরিলায়েবল হতে পারে একটা রিকারশন। কারণ ধরো এরকম কোন সিচুয়েশন অ্যারাইজ করতেই পারে যে হয়তো ইকুয়েশনটা কখনো টার্মিনেট করবেই না, তাহলে নাও আনটিল হাউ মাচ উইল বি ব্রোকেন, কতটা তুমি ব্রেক করতে করতে যাবে, ঠিক আছে, সেটাই হচ্ছে সমস্যা, মানে আমি কতটা ব্রেক করব, ঠিক আছে, সেই মেথডটা কতটা তুমি ব্রেক করবে সেইটার তো কোনো লোয়ার লিমিট নেই, যতক্ষণ না তুমি সিঙ্গেল এলিমেন্ট পাবে তোমাকে ব্রেক করে যেতে হবে, কিন্তু এরকম সিচুয়েশন মে অ্যারাইজ হয়তো ইউ ডিডন্ট গেট এনি সিঙ্গেল পয়েন্ট, ঠিক আছে, সেখানে কিন্তু এই রিকারশন মেথডে একটু প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে। দেন উই হ্যাভ টু পুট সাম ব্যারিয়ার। আচ্ছা একটা এক্সাম্পল দাও তো যেখানে রিকারশন মেথড মানে কখনো আমি সিঙ্গুলার মানে এরকম কোনো সিঙ্গেল পয়েন্টে রিচ করতে পারবো না, যেখানে রিকারশন মেথড ক্যান ফেল। স্যার অ্যাকুমুলেটর। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো 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 একটা। স্যার অ্যাকুমুলেটর। কি করে বলো অ্যাকুমুলেটর এক্সাম্পলটা কি বললে? স্যার অ্যাকুমুলেটর তো ধরুন ইনফাইনাইট সিরিজ পর্যন্ত সামেশন নেবে আর প্রিভিয়াস ভ্যালুগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে, তো আমরা সিঙ্গেল পয়েন্টে তো কখনোই পৌঁছাতে পারবো না। না এটা তো বেসিক্যালি গ্রো করছে। হ্যাঁ ইন ওয়ান সেন্স অ্যাকুমুলেটর মে বি ট্রু, বাট মানে এখানে তো কোনো ডিভিশনের গল্প নেই। ঠিক আছে এটা একটা এক্সাম্পল না, অতটা ভালো না। ধরো আমি এবার একটা যদি অ্যাজিউম করি এইরকম একটা দাঁড়াও 1 মিনিট দাঁড়াও, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ আচ্ছা যেটা বলছিলাম ধরো আরেকটা হতে পারে, সেটা হচ্ছে যে তোমার ধরো একটা বললাম একটা তোমাকে কোনো স্ট্রেট লাইন দিলাম, তোমার স্ট্রেট লাইনটাকে বললাম যে প্রত্যেক কোয়ান্টি ভ্যালু, তাহলে তুমি কি করবে? ব্রেক করতে করতে যাবে, তাই তো? তুমি কতটা ব্রেক করবে? কারণ স্ট্রেট লাইনকে তুমি যতটাই ব্রেক করো না কেন কখনো কিন্তু সিঙ্গুলার পয়েন্টে মানে সিঙ্গেল পয়েন্টে ইউ ক্যান্ট রিচ, মানে যত ছোট দুটো পয়েন্টই চুজ করো না তার মধ্যে গ্যারেন্টি ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্ট থাকতে পারে, তাই তো? ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল। এই সব জায়গাগুলোতে রিকারশন ট্রি মে নট ওয়ার্ক প্রপারলি, ঠিক আছে, বাট ওকে রিকারশন ট্রি স্টিল ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মিন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্যাট সেন্স যে অনেকটাই বেটার কাজ করে আর রিকারশন ট্রিটা। আচ্ছা অ্যানাদার হ্যাঁ বলো স্যার এমনও তো বলা যায় যেখানে বেস কেসটা ক্লিয়ার নেই ওখানে রিকারশন কাজ করে না। কোনটা কোনটা কোনটা? যেখানে বেস কেসটা ক্লিয়ার নেই ওখানে রিকারশন ফেল। বেস কেস বিএসসি বেস কেস হ্যাঁ বলতে পারো, মানে যেখানে তুমি হ্যাঁ দেখতে গেলে ওয়ান ওয়ে ট্রু, মানে বেস কেস ইন দ্যাট সেন্স হয়তো হতে পারে যে তুমি হয়তো মানে একদম ফাইন মানে ওর যে বেসিক ভ্যালুটা মানে ফাইনাইট যে ভ্যালুটা মানে কতদূর নামবো সেটাই আমার কাছে ক্লিয়ার, সেটা ওই ওয়ান ওয়ে ট্রু। হ্যাঁ ঠিক, মানে বেস কেস যদি ক্লিয়ার না থাকে তুমি সেক্ষেত্রে কার সাথে, কারণ বেসিক্যালি দেখো তুমি একটা সাপোজ ধরো একটা ইনফাইনাইট একটা লুপ চালাবে, ফর লুপ চালাবে, রিকার্সিভ ফর লুপ চালাবে, এটা কমন এক্সাম্পল। ধরো তুমি একটা ফর লুপ রিকার্সিভ লুপ চালাচ্ছ, এরকম সময় অনেক সময় তো হয় যে সেটা ইনফাইনাইট লুপে পড়ে গেছে,
হতেই পারে হ্যাঁ। হয়তো রিকার্শন তুমি কল করে সেটা ইনফাইনাইট দিতে পারবে। কেন? তার কারণ ও ঠিকঠাক ভাবে টার্মিনেট করেনি কোনো পার্টিকুলার পয়েন্টে, তাই না? তবেই তো, যদি ঠিকঠাক টার্মিনেশন না হয় তাহলে তোমার তো ওটাকে টার্মিনেট করাতে হবে। সো ইন দ্যাট কেস রিকারশন ট্রি মে নট ওয়ার্ক। আচ্ছা, এবার একটা ধরো আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক রিকারশন ট্রি। সাপোজ ধরো এইটা একটা পলিনোমিয়াল tn t of n plus 4 plus t plus n square। তোমরা তো রিকারশন তো সি তে পড়েছো না তোমরা রিকারশন? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার এইটা একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট দাও। tn ইকুয়াল টু, আচ্ছা আগের বারে আমি যেভাবে বলেছিলাম, আগের বারে কিভাবে ভেঙেছিলাম একটু যদি আগের বারে মানে স্লাইডটা যদি মনে করো, দেখবে ওখানে আমার দুদিকে কিন্তু নাম্বার অফ এলিমেন্ট বা নাম্বার অফ ইনপুটটা সেম ছিল, মানে পি অফ এন বাই টু এদি লেফট রাইটেও কিন্তু এন বাই টু ছিল, তাই না? আগেরটা মনে পড়ছে, আগের দিনের পিপিটিটা একটু রিক্যাপিচুলেট করতে পারছো? আগের দিনের পিপিটির সাথে জাস্ট ম্যাচ করাও একবার, একটু ভাবো। তাহলে ওখানে দেখো, ওখানে কিন্তু লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড বোথ কিন্তু মানে সেম ইনপুট আছে, এন বাই ফোর, এন বাই টু, এন বাই টু। তাকে আবার ভাগ করেছিলাম এন বাই ফোর, এন বাই ফোর, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আজকে দেখো এই ইকুয়েশনটাকে দেখো, এই ইকুয়েশনটা কিভাবে ভেঙেছে। এন স্কোয়ার কিন্তু দুদিকে কিন্তু ডিফারেন্ট ইনপুট গেছে, এন বাই ফাংশনটা ঠিক, ফাংশনটা ইজ ওকে, অ্যাবসলিউটলি ওকে, বাট হিয়ার ইট ইজ এন বাই ফোর, হিয়ার ইট ইজ এন বাই টু। তো অটোমেটিক্যালি নেক্সট ফেজে এবার এটা হচ্ছে n by 16, n by 8, here it is n by 4, it is n by 8, n by 4. So in this way, but it will terminate only when breaking may be unequal, মানে এটা দেখানোর জন্য আমি এক্সাম্পলটা নিয়েছি যে সব সময় যে ব্রেকিং বোথ সাইডে সেম হবে রিকার্সিভ ট্রি, it may not be like that. It may so happen that in the both side equation may not be means doesn't same. ওকে, সো দেখো কিন্তু এই মুভমেন্টটা ততক্ষণ পর্যন্ত হবে, মুভমেন্টটা যতক্ষণ পর্যন্ত না ইউ ক্যান রিচ আ লিফ নোড, সিঙ্গুলার নোড পর্যন্ত তুমি রিচ করতে পারছো। তাহলে এখানে এলিমেন্ট কটা? এন স্কোয়ার। এখানে এলিমেন্ট কটা? এটা কটা এলিমেন্ট যোগ করো, এন স্কোয়ার বাই 16 প্লাস এন স্কোয়ার বাই 4 করে কত হচ্ছে? 5 বাই 16 ইন্টু এন স্কোয়ার, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আবার নেক্সট ইকুয়েশন, তাহলে নেক্সট লাইনে কত হবে যোগ করে বলো তো, কত হচ্ছে ইকুয়েশন? মানে এটা যোগ করলে আমি কত পাবো? দেখো যোগ করলে আমি পাবো 25 বাই 256 এন স্কয়ার, জাস্ট সিম্পলি অ্যাডিশন করে গিয়ে এইভাবে। আচ্ছা এইটা এবার বুঝতে পারছি, এবার জাস্ট সিম্পলি যদি আমি যোগ মানে এরকম করতে করতে মুভ করবো, তাহলে এবার এন স্কোয়ার জাস্ট কমন নিয়ে নাও। তাহলে কমন নিলে কি হবে? 1 প্লাস 5 বাই 16 প্লাস 5 বাই 16 হোল স্কোয়ার প্লাস 5 বাই 16 হোল কিউব ইন দিস ওয়ে। তার মানে এটা কি সিরিজে পড়ছে এটা? হ্যাঁ, জিপি স্যার। আচ্ছা জিপি সিরিজে তাহলে রিগ্রেশন এফ ফ্যাক্টরটা কত? জিপি ফ্যাক্টরটা কত? 5 বাই 16। তাহলে ইনফাইনাইট জিপি সিরিজের সামেশনের ইকুয়েশনটা কি হয়? মানে 1 প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স থাকে, তাহলে এ কত হবে? সামটা কত হবে? First term divided by 1 by sorry a by 1 minus r where r is A- common. হ্যাঁ, তাহলে এবার সেই, হ্যাঁ তাহলে আমি সেম ইকুয়েশনটা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি, সেম ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করে, সরি এখানে দেখানো হয়নি, কি হলো এই দাঁড়াও, মেল করে গেল। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, 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 আচ্ছা। দাঁড়াও 1 মিনিট, দাঁড়াও আমার হার্ড ডিস্কে ছিল।
হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা হয়ে গেল। হ্যালো হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো আরে হ্যাং করে গেছিল, হার্ড ডিস্কটা মানে লুজ হয়ে গেছিল, হার্ড ডিস্ক ছিল। তাহলে এবার আমরা যোগ করে দেখো, তাহলে আমরা যেটা পেলাম 1 বাই কত হচ্ছে আমার, তাহলে ফার্স্ট টার্মটা 1, তাহলে 1 বাই 1 মাইনাস 5 বাই 16, তাহলে কত হচ্ছে যোগ করে বলো একবার, তো করো ক্যালকুলেশনটা করো। 16/11 16 বাই 11, তাহলে কত পড়ে থাকছে আমার ইনটু 16, তাহলে 16 বাই 11, 16 বাই 11 না 11 বাই 16 হবে, 1 বাই 1 মাইনাস 5 বাই 16, হ্যাঁ 16 বাই 11, ওকে 16 বাই 11 ইনটু n স্কয়ার। তাহলে 16 by 11 into n square means you can neglect 16 by 11, so only it is a big theta of n square. So here it is a big theta of n square. So now apart from the, so we have started two methods. One is the recursive method, recursion tree method. Another is the তাহলে মোটামুটি recursion tree মেথডটা বোঝা গেল তো কিভাবে recursion tree দিয়ে আমি একটা পলিনোমিয়ালের টাইম কমপ্লেক্সিটি ক্যালকুলেট করতে পারি, বোঝা গেছে? আচ্ছা অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, আগেরটা একটা হলো সাবস্টিটিউশন মেথড আর একটা হলো এটা। এবারে এই রিকারশন ট্রির আর একটা পার্ট হচ্ছে যেটা ডিভাইড এন্ড কনকার। ডিভাইড এন্ড কনকার মানে ডিভাইড এন্ড কনকারটা বেসিক্যালি রিকারশন ট্রিতে ইউজ করছো, মানে বেসিক্যালি মানে এখানে ডিভাইড এন্ড কনকার মানে কি কন্টিনিউয়াসলি ডিভাইড করতে করতে যাও এবং কত মানে সেম তুমি যেরকম রিকারশন ট্রিতে ভাবো মানে অ্যাজিউম করেছিল ওরকম ভাবে প্রসেসনটা, মানে তুমি জাস্ট ওটাকে ডিভাইড করতে করতে যাবেন কতক্ষণ পর্যন্ত উইল কন্টিনিউ দ্য মেথড until we reach some singular point যেখান থেকে we can in the backtrack and we can get a we can merge the data and we can get some desired output. Okay, তার ছোট উদাহরণ হচ্ছে আমার means মার্জ শর্ট, that we will discuss. লাস্ট টাইম যদিও ডিসকাস করেছিলাম, এবার সেটা দিয়ে এটা আমরা এখানে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? আরেকবার নিয়ে দেখে এক্সাম্পল নিয়ে উইল ডিসকাস। So March short is a one common example. So now suppose we assume 5 2 4 6 1 3 2 6, দুটো কিন্তু এখানে সেম এ আছে, তাহলে এই যে পয়েন্টটা চুজ করলাম সাপোজ এইখান থেকে ডিভাইড করতে শুরু করলাম, তাহলে একদিকে গেল 5 2 4 6, এদিকে 1 3 2 6, নাও ডিভাইড अगेन 5 2 4 6, এ হচ্ছে 5 2 আর এদিকে 4 6 আর এদিকে হচ্ছে 1 3 2, কারণ 6টা আর পড়া হয়নি, অলরেডি গিভেন, অলরেডি এখানে একটা 6 আছে, ঠিক আছে? সো না এখানে একটা সরি এখানে একটা মিস হয়েছে, এখানে মনে হয় একটা 6 হবে, ঠিক আছে? এখানে একটা 6 আছে আর একটা 6 হবে, ঠিক আছে? এখানে একটা মিস করে দিয়েছি, এখানে একটা 6 হবে, 2 আর 6, এই বোঝা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যাঁ স্যার, এখানে একটা 6 হবে, হবে। এটা আমি মিস করে গেছি, এটা কোনো কারণে, ঠিক আছে? তাহলে এবার যখন মার্চ করব, তাহলে এবার হয়ে গেছে সিঙ্গুলার পয়েন্টে রিচ করেছে, তাহলে মার্চ করলে 2 আর 5 এর মধ্যে কে ছোট? 2 ছোট, তাহলে 2 5 মার্চ করলে 4 6 এর মধ্যে 4 6 1 3 1 3 1 আর 3 মধ্যে 1 3 আর 2 আর 6 এর মধ্যে 2 টা যখন 2 আর 6 থাকছে, এরকম ভাবে মার্চ করতে কিন্তু উই হ্যাভ রিচড ইন দ্যাট সিকোয়েন্স। ওকে, means it is a sorted data now arranged from in the ascending order, ছোট থেকে বড় ascending order is arranged. আচ্ছা এইবার তোমাদের একটা নেক্সট মানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিই, মার্চ শর্টের একটা কোড লিখে ফেলো তোমরা, ঠিক আছে? তাহলে নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে ক্লাসে, মানে পরের ক্লাসে তোমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করবে, দ্যাট ইজ মার্চ শর্ট, কোড অফ দ্য মার্চ শর্ট দ্যাট ক্যান বি রিটেন আইদার এনি অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, যেমন পাইথন, সি, সি প্লাস প্লাস, যে যাতে কমফোর্টেবল, ঠিক আছে? এটা কিন্তু একটা অ্যাসাইনমেন্ট, ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ওকে স্যার। আচ্ছা এবার লিখে তোমরা কিভাবে সাবমিট করবে বলছি, অ্যাসাইনমেন্টটা লিখে সবাই সাবমিট করবে হচ্ছে অমিতাভ, তুমি একটা জমা করবে, একটা ড্রাইভ বানিয়ে দেবে, ড্রাইভে আমাকে সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি পাঠানোর দরকার নেই, তোমরা ডাইরেক্ট সিআর কে আগে পাঠাবে, সিআর এর কাছে থাকবে, ওটা জমা থাকবে, এবার যখন সবার হয়ে যাবে তখন সিআর আমাকে ড্রাইভটা শেয়ার করবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। এবং কিরকম থাকবে মানে অ্যাজিউ একটা ধরো যেরকম থাকে, মানে প্রথমে অবজেক্টিভ মানে অ্যাজিউম করো এটা কি ধরে নাও একটা ল্যাব, যদিও তোমাদের ল্যাব নেই সাবজেক্টটা, ওই জন্য এক্স্যাক্টলি ল্যাব ফরম্যাটে লেখার দরকার নেই, মানে অ্যাটলিস্ট একটা পাতায় ধরো কোডটা লিখে দিলে, এবার কোডটা লিখে তার আউটপুট ইনপুট এটা নিয়েছিলে, আউটপুট এটা পেয়েছে, ঠিক আছে? সেইটা একটা
আচ্ছা, তাহলে এটা অ্যারেঞ্জ হয়ে এরকম হলো হলো। তাহলে এখানে দেখো, এখানে আমরা অলরেডি আগের দিনকে দেখিয়েছিলাম যে আমরা কতক্ষণ পর্যন্ত মুভ করেছিলাম, যে যতক্ষণ পর্যন্ত মানে ডিভাইডটা কতক্ষণ হয়েছিল, ডিভাইডটা হয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত ইউ হ্যাভ রিচড ইন আ সিঙ্গুলার পয়েন্ট। তাহলে এবার সিঙ্গুলার পয়েন্টে ধরে নিচ্ছি n ইকুয়াল টু যখন 1, মানে যখন তোমার কাছে ইনপুটটা 1 হচ্ছে, তার প্রসেসিং কস্টটা কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ থিটা ইকুয়াল টু 1। এবার ফর অল n গ্রেটার দ্যান 1, তাহলে আগের দিনকেই মার্চ শটে আমরা ক্যালকুলেট করে দিলাম 2 অফ n t n/2 প্লাস থিটা। ঠিক আছে, সো তাই এবারে রেকারেন্সের তাহলে এটা হচ্ছে ডিভাইড এন্ড কনকার, যেটা একটা পার্ট অফ দ্য রেকারেন্স। তাহলে রেকারেন্সের আমরা আগের একটা মানে মেথডে দেখলাম, রেকারেন্সের একটা ডাইরেক্ট মানে রিকার্সিভ যে কোনো প্রবলেম তার সলিউশনের একটা মেথড হচ্ছে যে তোমার বাই মিনস অফ ইওর সাবস্টিটিউশন মেথড। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে যে তোমার ডিভাইড এন্ড কনকার মেথড, এইভাবে মুভ করে তুমি নরমাল রেকারেন্স ট্রি দিয়ে সলভ করতে পারো রিকার্সিভ অ্যালগরিদম দিয়ে। আচ্ছা, আর একটা মেথড যেটা নাও উই গোইং টু ডিসকাস, মানে এই যে সাবস্টিটিউশন মেথড বা ধরো তোমার ডিভাইড কনকার যে মেথড গুলো এতক্ষণ বলে গেলাম, সেগুলো সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সবটাই হচ্ছে ইন কাইন্ড অফ সব মানে সাবস্টিটিউশন মেথডে তো গেস করার একটা সমস্যা থাকছে। রিকার্সিভ সলিউশনের একটা প্রবলেম দেখলে যে তুমি জানোই না তার ডিজাইনের ভ্যালুটা কি, মানে কতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ডিভাইড করবে তুমি জানোই না। তাহলে এরকম অনেক প্রবলেম হতে পারে যে তাদের সলিউশন হয়তো পার করাটা অনেক কমপ্লিকেটেড বা অনেক কঠিন।